여자란 것은 언제나 생리가 있는데 생리 때도 가리지 않아요. 그 사람들은 생리고 뭐시고가 없어요. 무슨 짐짝 그러다가서 자기네 마음대로 쓰고 싶으면 쓰고 고장이 나서 말하자면 병이 나든가 그러면 버려버리고 갖다 죽여버리고. 20여 년 전 한 여인이 사람들 앞에 섰다. 종전 47년 후 일본군 위안부의 실체는 그렇게 세상에 알려졌다. Basta't ako inumangan ng patalim, manginginig na ako. Kaya hindi ko alam yung kuwan. Basta masakit na lang nararamdaman ko.有毒了，真我转的我管，还有十来管噻，还有6、7管噻，那得算，那得你来我这对我来了。 오랜 세월에도 결코 잊을 수 없는 기억. 어느 날 갑자기 전쟁터에 위안부로 끌려간 여성들은 그날 이후 모든 것을 잃었다. 그리고 전쟁이 끝난 후에도 참혹했던 그때의 기억은 여전하다. 이래 경고 왔지만 가 뭐할 시노아 对他比较不想。 시우기라 더 심해 그냥 Ya, kadang-kadang kaingatan sakit hatinya. Kadang kaingatan, sok kaingatan itu ya. 위안부 피해자들의 전쟁은 아직 끝나지 않았다. 인도네시아 수카부미 지역. 이곳은 제2차 세계대전 당시 세력을 확장해 나가던 일본군 점령지였다. 이곳에서 생존해 있는 위안부 피해자들을 만날 수 있었다. 이치 할머니도 그중 한 명이다. Matanya enggak melek, bisa melek tapi enggak melihat apa-apa. Enggak tenggelam aja gini. 할머니는 한창 어리광 부릴 나이인 13살에 일본군에게 끌려갔다. Sebelum zaman Jepang mah saya suka biasa kuli-kuli gitu, dagang gorengan, dagang apa-apa gitu. Maici ditawan sama Jepang. Itu ceritanya gimana? Pertama habisnya jualan, kayak si kacung, orang jualan orang-orang kafe di Jepang. Tuh bisa tuh nyaho, tuh bisa basana, tuh bisa nama masak, masaknya mana nama masak. Lah, ciun ya, soal kita sama baru orang. 끌려간 곳은 마을 인근 일본군 부대였다. Kayu ininya juga ke daun apa? Daun, nah apa gitu? Daun dan daunan ini atasnya juga manci kalau siang ada yang jaga gitu tak. Di bedengnya tak, bedeng didudukan sama itu. Dia nak ketika nanti untuk terus gede kecil. Ketika umur 17 tahun, yang bekas diperkosa kayak ayam mau dipanggang gitu deh. Saya narah mau apa juga. 당시 부대 안에는 마을에서 잡혀온 여자들이 여럿 있었다. Mas sendiri itu juga, yang 5 juga masing-masing tempat kali sama tempat tidurnya. Tidak boleh bawa siapa-siapa. Yang dulu nonton belulang tuh malah saya mandi kampung, kena di kampung. Sare jong-jong, gitu ke jong-jong di masa tegangan yang balik tuh. 일본군은
밤낮 할 것 없이 어린 소녀를 짓밟았다. 그렇게 3개월을 갇혀 지냈다. Asa ngimpi-ngimpi sama tuh naik tennya nah lain gitu asa sakia asa terparangku gitu asa zaman di pojok teh tinggal panjang teh kieu hari ke pasar ulah gitu juga mama asa jadi ibu deui gitu di Jepang teh. 꿈에서도 잊을 수 없는 그날, 할머니의 삶은 여전히 악몽 속에 있다. juga masalah kayak pulau-pulaunya kita kan mereka 위안부 연구가 에카 씨와 함께 또 다른 피해자를 찾아 나섰다. 우미 할머니의 언니들은 가족이 보는 앞에서 납치됐다. 남달리 우애가 좋았던 세자매. 예쁘고 똑똑했던 언니들은 동경의 대상이자 집안의 자랑이었다. Kakak neneknya cantik-cantik. Kalau dikatakan mah kayak golek si Kandi. Ini yang paling jelek panjang umur bodoh. 당시 마을에 주둔해 있던 일본군은 마구잡이로 부녀자들을 잡아갔다. 일본군들을 피해 좁은 다락방에 숨어 지냈던 언니들. 하지만 이곳은 안전한 피난처가 되지 못했다. Kalau jam 7 masuk ke sana naik tangga. Subuh turun. Malam ke atas. Di Para nih. Kalau jam 7 naik ke Para. itu berapa tentara yang datang untuk bawa pergi kakaknya? 5 orang. 언니들이 끌려간 곳은 집에서 10분 거리. 일본군이 위안소로 사용했던 이 건물에 두 언니는 감금됐다. 그때 나이 17, 18살이었다. Di sana kakaknya ditahan berapa lama? Lama juga bulanan. Nenek 2 bulan 3 bulanan. Udah banyak itu ratusan yang dari mana-mana. Satu rumah teh pan itu gedong dulu Filipin loteng. Kelihatannya sedih gitu. Lihat keluar air mata. Ada air mata. Kayak tahanan gimana sih tahanan? 당시 철부지였던 우미 할머니에게도 비극이 찾아왔다. Nih di sini. Yang ini. 언니들을 면회하고 돌아가던 길에 일본군에게 붙잡힌 것이다. 그때 나이 겨우 12살. Begini. Di mana? Aslinya Kapan ini. kejadiannya nenek di mana? Oh di sini. Di sini. Ya. Kamar-kamar dulu ini. Nenek pan anak kecil mau aja. Katanya dikasih coklat, lapis. Nggak tahu nenek dibuka celana, mau diperkosa kasarnya. Oleh yang neneknya waktu itu 3 orang. Nenek cuma kalau bisa 총칼을 찬 군인들 앞에서는 속수무책이었다. suka mah suka aral gitu. Kita nih ingat pikiran nih, mau kurang ajar ini Jepang. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Pada waktu itu nenek sempat teriak minta tolong nggak? Nggak bisa dikekapal ini ditutup. 일본군은 그렇게 세자매의 인생을 송두리째 앗아갔다. Itu korban yang 2 itu sampai meninggal blooding gitu mah. Neng blooding udah masih muda berdarah gitu, ngedarah nggak bisa kawin. Nenek sampai sehari sekarangnya panjang umur, dipanjangkan umur.
위안부로 끌려갔다 온 후 언니들의 삶은 순탄치 않았다. 몇 개월간의 위안소 생활로 몸은 만신창이가 됐다. 그때 얻은 지병으로 일생을 고통 속에 지내야 했다. 짧고도 한많은 삶이었다. Aduh, Gusti, kapenak. Mungkin mohon Ismail. Istirahat. Jangan nih kejadian gitu. Jangankan saudara musuh juga jangan sampai ada dendamnya nih. Merasa dendam aja. 일본군 위안부 피해자는 아시아 곳곳에서 발생했다. 중국 북동부에 있는 산시성 위현. 이곳에서도 위안부 피해자들을 만날 수 있었다. 현지 사정을 잘 아는 위안부 연구가가 동행했다. 아, 照先头的。挂来过。没了，哦，不敢没了来过。这几年了， 장센투 할머니가 일본군에게 끌려간 것은 혼례를 올린 지 몇 달 되지 않았던 때였다. 他们老头。 还没出来，我姐姐的，就把我抬到家里去找我的鬼我抬，天比高，老红高，不给你不这哦，不老子先上这哦。 새벽녘 남편이 보는 앞에서 할머니를 끌고 간 것은 마을 인근 야산. 일본군이 포진지로 삼은 곳이다. 일본군은 마을 사람들이 살던 집을 강탈한 뒤 부녀자들을 가두고 성놀이개로 삼았다. 시도 때도 없이 구타와 성적 학대가 이어졌다. 这就是当年进攻炮台被关押妇女的关押过妇女的窑洞。 위안소 시설이 없는 농촌에 주둔한 일본군들은 부녀자들을 마구잡이로 납치했다. 그리고 일정한 장소에 감금해두고 위안부로 삼았던 것이다. 아니야,不收你好几块钱，好几块钱，也好几也我一个月6、7块钱，喝也几多，白天也多了。 인근 마을 또 다른 피해자의 집. 5달 동안 일본군에게 붙잡혀 위안부 생활을 했던 리샤오메이 할머니. 일본군에게 맞아 시력을 잃었다. 这日本人打韩国仔，再不打的再不打裤子。日本人解下皮带了，那会儿打是不是不冲，不冲是比日本人那里就是眼睛打，解下皮带的打个裤子，这个眼睛，他是说是那是出血出的过多。 这个起楼的，我告你，死了后他我记不了他这个事，这不是咱是他的官，死了他在自然嘛。那个伤是什么伤？ 어느 날 갑자기 수많은 일본군의 성놀이개가 됐던 15살 소녀. 갖은 폭행의 흔적은 아물지 않는 상처가 돼 온몸에 남아있다. 还有10来块噻，还有6、7块噻，那得算，那得你来我这地方来了。我妈家里打破石可弄在那里，可咋了？那因为呢，跟你说救不回来，我妈还杀了丢嘛。 모진 매질 끝에 정신을 놓고 나서야 풀려날 수 있었던 할머니. 목숨만 건지고 간신히 집에 돌아왔지만 모든 것이 산산이 부서진 뒤였다.
他妈妈在家里边，这不是哭的呀，气的不行，才自己才耍上绳子自杀。 위안부 피해자 대부분은 일본군에게 받은 구타와 성적 학대의 후유증에서 벗어나지 못하고 있다. 타이위안시에 있는 한 병원. 온갖 지병으로 병원 신세를 지고 있는 만혜화 할머니를 만났다. 공산당원이었던 할머니는 3번이나 위안부로 잡혀가 일본군에게 모진 고문을 당했다. 服了，所以说呢，他那会儿就很小的时候就12岁就参加了革命，抓住他呢就是打他骂他，他没有承认，没有承认，那日本人啊，那就也就是进行糟蹋他，做老虎凳，做老虎凳的情况下，这就是把你这个腿了的裹到那个板凳上，这儿给你撑转， 몸 구석구석 남아있는 고문의 흔적들. 잡혀갈 때마다 폭행의 강도는 세졌다. 这骨头这不是压过来的，压下颌。压过来之后，这不是这么大的个这锅，这是背的，这罗锅吧，就是。戴的耳环他给揪下子，摔住。他戴的钉子，男钉的大。没得갖고。别的电视台来过吗？ 달고 사는 약만 해도 10여 가지. 작년부터 건강이 부쩍 나빠져 남의 도움 없이는 거동조차 불가능해졌다. 잠자는 시간마저 편치 못한 할머니. 잦은 악몽에 시달리고 있다. 也得给他弄饭，他自己也不能吃，还得喂饭。还有尿也得扶起他来，也得尿。做，他也不好睡觉。做噩梦什么情况？叫。 他就是那的，脚丫拿着也害怕嘛。 위안부 생활로 망가져버린 몸. 자식도 낳을 수 없었다. 여성으로서 그리고 한 인간으로서 온전하게 살 수 없었던 삶이었다. 这些他还的嘛，他还是那个歹人。 狗水给你。那这个包括说，因为阿嬷担任这个阿嬷做慰安妇这样的一个经历，他们通常有子宫方面的疾病，有很多阿嬷是不能生育的。那我们自己有很多阿嬷，的确他们因为不能生育，所以他们是收养孩子，不论是养子或养女。而这样的一个历程，也造成他们整个家庭的动力关系是比较复杂的。 위안부 강제 연행과 인권 유린에 대한 증언은 일본군 출신의 입에서도 나오고 있다. 중국 산시성에 위생병으로 참전했던 마스모토 씨. 그는 일본군이 여성들을 강제로 끌고 갔다고 밝혔다. その人たちが私の部隊だけでもやっぱり40、50年いたな。なるとそう莫大な人が。そうするとね、そんな一つの部隊が編成されるたびごとに。 40人とか50人とか慰安婦さんたちも一緒に行ったのかなと連れて行ったのかなと思うんですよ。 또 한 명의 일본군 출신이 털어놓은 위안부의 실상은 더욱 참혹했다. 일본군은 여성들을 주둔지마다 끌고 다니며 위안부로 삼았다는 것이다. それを連れて自分らの行軍する中へ入れ込んだとそういうことがありましたね。宿営で、夜はどっかに泊まりますかね。でそういうところで連れていわゆる慰め物にするっていうひどいことやってるんだなっていうようなそういうあれはありましたね。他在大城市呢有很多是日本的、韩国的慰安妇，但是他在中小城市和农村呢，特别是在农村。 他铁路也没有，所以他没办法运过去。就是当地他们直接就把中国的妇女抢过来就做性奴。
전선을 넓혀갈수록 일본군의 잔혹함은 극에 달했다. 这个花姑娘抢了以后强奸死了，就再拉一个人过来，就是经常是这样。他说我的估计，光是河南，像这样死掉的慰安妇10万人，这是很惊人的。 일본군 위안부 제도는 1930년대 초 일본이 아시아의 패권을 쥐기 위해 대륙 침략에 나서면서 시작됐다. 이미 한반도를 점령한 일본은 중국으로 뻗어나갔다. 중국 침략을 위해 대규모 부대를 파병한 일본. 군의 사기를 높인다는 미명하에 여성들을 강제 동원해 위안소를 운영하기 시작했다. 軍が管理する慰安所を作って民間の売春宿には通わせないようにしてですね、軍人に性的な慰安を提供して不満を解消させるというのが一番大きかったんだと思うんですね。日本軍兵士の待遇は非常に悪いですから。 중국 최대 도시 상하이. 이곳에 최초의 일본군 위안소가 남아있다. 이 건물이 대일살롱으로 불렸던 최초 위안소였다. 해군 장교들이 이용했던 위안소에 대해 주민들도 알고 있었다. 我问一下，就是啊，你从那边进去1、2、3正好连着的，像喷水池一样，中间那个一个3层楼的喷水池，舞池在前面，就这前面的了，这排房。对对对，이게 뭐냐면 건물 안으로 들어가 보았다. 현재는 가정집으로 쓰이고 있었다. 일본식 미닫이 나무 문과 문 장식이 아직도 남아있다. (1930년대) 초기 위안소는 군부대 안에 설치됐다. 일본군이 직접 운영하고 관리했기 때문이다. 在上海呢也没留下来，因为她是在日本军队里面的女性，谁都不可能去看到她们。最初就是朝鲜慰安妇和日本慰安妇，后来才增加了中国慰安婦。いや日本には我々兵隊はいけないというかね、将校さんがいない。ほんで我々行くのは中国の人か朝鮮の人かこう2か所行くんですよ。 1937년 일본은 중일 전쟁을 일으키며 대륙 전체로 전선을 확대해 나간다. 일본군 수가 늘어나면서 위안소 수도 늘어났다. 당시 수도였던 난징, 대규모 일본군이 주둔해 있었다. 시내 한복판, 고층 빌딩 숲에 쌓여있는 낡고 오래된 건물들. 아시아에서 규모가 가장 컸던 난징 위안소 현장이다. 전선이 넓어짐에 따라 위안소 규모를 확대한 일본군은 민간업자에게 위안소 경영을 맡긴다. 일본군은 주둔하는 도시마다 큰 건물을 빼앗아 위안소로 개조해 쓰기 시작했다. 난징 위안소에 끌려온 사람들은 모두 한국 여성들이었다. 这个呢就比较好了，这个房间比较好的了，这个是将军住的嘛，每个房间都有，每个房间都有一个韩国妇女，这个整个一大片的慰安所都是韩国妇女，因此南京老百姓把叫它高丽窑子。 7개 건물 중 병사용 위안소로 쓰였던 건물.
복도를 따라 몇십 개 방이 이어져 있다. 일본군은 위안소로 쓰기 위해 원래 있던 큰 방을 작은 방 여러 개로 바꿨다.每天都要接待几个、10多个甚至几十个国民，他们好像过着一种像牲口一样的生活。 아침 8시부터 시작해서 저녁 5시까지 박자 하지요. 뭐. 그럼 그런 당시에는 기계적으로 움직거리니까 해가 지고 나면 일어나지는 못해요. 그렇게 당하고 살았다고. 肉市という言葉があったんです。肉市というのは肉っていうのは二重苦一体ね。一人が29人を相手にすると前住んだらその次行くとすぐに住むのを待ってるなんでなんかトイレに行くと同じことです。 7평방미터 남짓한 좁은 방에 갇혀 위안부들은 성노예와 같은 생활을 해야 했다. 말을 듣지 않으면 곧바로 가혹 행위가 이어졌다.在里面让他禁闭，让他挨饿，不给他吃饭。 关了2天，他听话了，放出来，那这个小个人。 좁은 방에 갇힌 채 하루에도 몇십 명씩 군인을 상대해야 했던 여성들. 가혹한 위안소 제도는 일본이 패망하기까지 지속됐다. 일본군이 위안소를 직접 관리 감독했다는 사실은 여러 가지 일본군 내부 문건에서 확인할 수 있다. 군부는 위안소를 운영하는 업자에게 위안부의 외출을 엄격히 단속하도록 했다. 위안부는 일본군의 허가 없이는 지정구역에서 벗어날 수도 없었다. 逃げようったって逃げられる状態じゃないですから兵隊が撃たれたらもう殺されるだけの話です。まず一つは居住の自由がないということですよね。慰安所の中のある一室で女性たちはずっと暮らさなければいけない。2番目は外出の自由がないということでしょう。慰安所から自由に外に出ることはできない。いつでも辞められるという紙の上の権利すらないということでしょう。それから4番目は拒否する自由があったのかとね。断ればその党の軍人に殴られるか、あるいは業者に殴られる。で相手をせざるを得ないという。 この4つの自由がないわけですから軍の慰安所制度というのは制度例制度と言わざるを得ないでしょうね. 병사들은 위안소를 이용할 때 이용권이나 돈을 지불했다고 한다. 하지만 위안소를 운영했던 업자들은 식비, 의료비 등 갖가지 명목으로 돈을 갈취했다. 就是我的调查表明，日本慰安妇有些 是付钱的，但是朝鲜和中国的慰安妇当时是殖民地和敌国，他根本就不付钱。 일본 군부는 성병 확산을 막기 위해 병사들에게 피임 도구를 지급했다. 하지만 원치 않는 임신을 하는 경우가 많았다. 애기 배 안에 있는데 달을 못 채우고 그대로 몇 달 안 돼서 꺼내 이 방에다 갖다 놓고 자기가 차고 다니는 칼을 강제로 bello 생제비로 칼을 채우고 애기를 Begitu perempuannya sudah dalam kondisi alat reproduksinya rusak,
mereka dipulangin tanpa diberikan uang 1 sen pun, seperti barang yang sudah rusak dibuang. Mereka diperlakukan seperti barang militer, walaupun 1941년 말 일본은 미국의 태평양 함대를 무력화시키기 위해 하와이 진주만 공습에 나선다. 동남아시아를 장악하기 위해서였다. 태평양을 장악한 일본은 필리핀, 인도네시아 등 동남아시아 일대를 점령한다. 일본군이 주둔하는 곳마다 위안소도 설치됐다. 대만 동부 화련 지역. 산악지대로 오래전부터 소수민족들이 터를 잡고 살아온 곳이다. 대대로 이 마을에서 살아온 까오샤우준 씨의 어머니도 위안부 피해자였다. 잡혀갈 당시 어머니는 결혼하고 아이도 낳은 상태였다. 他说，当时他已经有3个小孩了，就是日本一个长官嘛，经有派出所的联系，就是要找女人到营区里面工作，就把妈妈也带去了。 일본군이 어머니를 데려간 곳은 부대가 주둔해 있던 건물. 처음 며칠간은 빨래, 청소 등 허드렛 일을 시켰다. 며칠이 지나자 일본군은 본색을 드러내기 시작했다. 一面工作，然后做了一段时间以后，其中一个应该是日本军官吧，就告诉我妈妈说，从今天晚上开始就都不要回去了，就睡在营区里面。 일본군이 어머니를 끌고 간 곳은 부대 인근 무기고. 对，就是这个地方。 그날 밤 여러 명의 일본군이 어머니를 성폭행했다. 피해 현장에 온 딸의 마음은 착잡하다. 我不敢看，我不敢看。我们站在同一个女人的立场上，要想象出。 他们那个时候被破坏做性奴隶的那种的情景，我来想象那种画面的时候，我真的会很怕。 그날 이후 어머니는 가족들에게 돌아오지 못했다. 가혹한 성노예 생활이 시작됐다. 화련 지역에서 위안부였음을 밝힌 피해자는 30여 명. 현재 3명만이 생존해 있다. 奉献，你们应该把你的身体捐出来，捐献捐给这些军人，因为军人要去作战所以他这个是属于奉献型。那些女性，因为你要她做这个事，她不敢反抗，在山上人数很少。 而且那个军人、警察权力非常的大，他们很害怕，不得不做，要你奉献就奉献，这个叫奉献型。 1년간 잡혀있던 어머니는 일본이 패망한 후에야 돌아올 수 있었다. 하지만 혼몸이 아니었다. 怀了几个月的身孕，哎呀。
后来我妈妈还把那个小孩子还生下来，生了一个女生，我的第3个姐姐，现在还在。 한 남자의 아내면서 일본군의 아이를 낳은 어머니. 그때 이후 어머니의 결혼 생활은 불행해졌다. 在我的记忆当中，我妈妈的婚姻不幸福，时常跟我爸爸吵架，而且会家暴啊。以前你做那个事情啊，怎么样？尤其村庄里面那些口舌之妇啊，真的是伤害到我妈妈。她一直以来就是精神上面很不好。 就是说，对，不论当然阿嬷不是自愿的，可是从事慰安妇这样的，就所谓他们失去了他们的贞洁，那在这整个台湾的这社会里面，其实是不被接纳的，也不被谅解的。他们的孩子在社会上没有办法立足，或别人用异样眼光看他们。 한많은 삶을 살았던 어머니는 지난 2005년 세상을 떠났다. 눈을 감는 마지막 순간까지 딸에게 당부를 잊지 않았다. 我妈妈临死之前有交代我一句话：我死了，我死不瞑目。她说：“女儿啊，你一定要替我讨回这个公道。” 진주만 공습으로 타격받았던 미군은 일본군이 점령한 팔라우에서 치열한 전투를 벌인다. 일본군 남태평양 사령부가 있었던 팔라우는 전략적 요충지였다. 남태평양 조그만 섬나라 팔라우. (350여 개) 섬으로 이루어진 이곳은 지상의 마지막 낙원으로 불린다. 섬 곳곳에는 일본과 미국이 치열한 전투를 치렀던 흔적이 아직도 남아있다. 망망대해에 있는 이 섬에도 일본군 위안부가 있었다. 그들은 대부분 한국 여성들이었다. 본섬에서 배로 1시간 정도 떨어진 무인도. 이곳에 현지인들이 위안부 동굴이라 부르는 천연 동굴이 있다. According to the person, the informant, they brought the comfort women here, Koreans, Korean women. 60여 명의 위안부 여성들은 몇 개월 동안 갇힌 채 성노예 생활을 해야만 했다. 동굴 속에는 밥을 짓기 위해 불을 피웠던 흔적들이 아직도 남아있다. 바다 한가운데 위치한 무인도는 창살 없는 감옥이나 다름없었다. 저는 갈 수가 없습니다. 완전히 고립돼가지고 여기 들어오면 뭐 더 갈 수는 없습니다. 헤엄쳐서 가거나 못해요? 네, 뭐 갈 수가 없습니다. 그까지는 헤엄칠 수도 없습니다. 우리는 장교들을 따라다니며 야자나무로 지은 천막에서 군인들을 받았다. 집도 절도 없는 처지였다. 더운 지방이라 밤에는 아무 데서나 잤다. 밤에는 벌레들이 달려들었다. 미군의 공세에 밀린 일본군은 굴을 파고 숨어들었다. 천명 동굴이라 불리는 이곳은 일본군 최후의 보루였다. This is where they have hospitals, where they have rooms for military. This cave system here
fits a lot of people. And I think that's why they call it 1,000 Men Cave. In order to kill the Japanese inside, they close. Americans close the cave. Or they use the torch. They use the torch to blow. 일본을 거쳐 팔라우로 끌려온 강무자 할머니의 증언에 따르면 한국인 위안부들은 이런 굴에서 비참한 최후를 맞아야 했다. 일본 군들은 동굴마다 조선인들을 모아다 죽였다. 장교들은 우리 언니들 중에 일부가 아래가 아파서 몸을 안 주고 칼로 일본 군들을 죽이려고 달려드니까 그런 언니들을 동굴로 데려가 우리 보란 듯이 아랫도리에다 총을 쏘고 가슴을 베어내기도 했다. 전쟁 말기가 되자 일본군의 만행은 극에 달했다. 필리핀 불락한 지역도 그중 한 곳이다. 올해 84이 된 막시마 할머니도 위안부 피해자다. Maxima, regalo de la Cruz. Yan ang sa nanay ko. 장을 보러 나섰던 할머니는 영문도 모른 채 어머니와 함께 일본군에게 끌려갔다. Kasi noon, araw ng Lunes, namalengke kami sa depo sa Bulacan. Hindi siyempre, pagdating namin doon mag-ina, gumanya kami, lumuko kami ganun. Naibigan kami na hindi na pinawalan. 일본군이 모녀를 끌고 간 곳은 주민이 살던 집을 빼앗아 위안소로 사용하던 건물이었다. 모녀는 이곳에서 3개월 동안 갇혀 지내며 심한 성적 학대를 받았다. Hindi po ba kayo parang natakot, no? Natakot nga. Basta ako inumangan ng patalim, manginginig na ako. Kaya hindi ko alam yung, basta masakit na lang nararamdaman ko. Di ba 15 pa lang po kayo? Oo, batang-bata pa ako talaga, hindi pa kaya. 모녀는 위안부 생활만 한 게 아니었다. 일본군 가정부 역할까지 해야 했다. Nagbibihis kami dahil kami puro dugo eh. Nagbibihis kami, pagkatapos sinuutosan kami magluto. Noon, magre-red sila ng araw. Pagdating na hapon, dating sila, gano'n. Rumered sila ng mga baryo-baryo. Pagdating na hapon ayun, matatakot na kami mag-ina. Eto na sila. 당시 어머니는 출산한 지 석 달밖에 되지 않은 임산부였다. Kaya yung nanay ko parang naluka eh. Parang naluka yung nanay ko. Iyosan ang hiyaw. Kaya wala na kaming kamalayan. Wala na. Lito na kami noon, lito na. Ano pong nararamdaman niyo pag naalala niyo? Sumasakit nga kalooban namin pag nakita namin. Kaya kami naman hindi nagbabati ng mga hapon. Kasi ang sabi ko sa kanila, wala kayong kaalaman noon. Hindi nyo alam yung kung sila hindi pa mga bata ano mga panahon na yun. 모녀는 가까스로 위안소를 도망쳐 나와 성노예 생활을 벗어날 수 있었다. 어머니는 그 후 50년 동안 한 맺힌 삶을 살다 지난 1993년 세상을 떠났다. Hindi na namin binubuklat at nahihiya kami. Hindi na namin binubuklat. Kanya ika nga namin sa kuwan, para ba yung hukay kami sa kuwan, saka namin ibinuon. Tinabunan namin para hindi na maungkat. O nakatago, sa loob-loob na lang namin nangyari sa aming buhay. Nakakahiyang ibuklat eh.
During wars, women's bodies are actually being used to energize the soldiers. I mean, to them, women simply provide sex, you know. And that is something that really I abhor, I am mad, because women are human beings. 인도네시아 수카부미 지역을 다시 찾았다. Assalamualaikum. 허름한 집안 한켠에 누워있는 에마 할머니. 이분도 위안부 피해자다. Ma Emma. Ingat siapa? Eka ingat. Ini Eka dulunya, Eka Bagardea. Iya. Sama Mbak Eka. 몇 년 전부터 병세가 심해져 누워서 지내왔다는 에마 할머니. 앙상한 몸과 달리 배가 심하게 부풀어 올라 있었다. Ini jalan ya berat ya. Jalan berat. Kadang-kadang ya sesek gitu ya. Sesek. Capek ya tidur terus ya? 최근 건강이 더 악화됐다는 할머니는 발도 심하게 부어 있었다. 할머니는 17살 때 마을에 주둔해 있던 일본군에게 끌려가 위안부 생활을 했다. Terasa. Kalau ini dipegangin terasa? Terasa. Oh terasa ya? Ya kadang-kadang keingetan sakit hatinya. Kadang keingetan, sok keingetan itu ya. Keingetan begitu di Jepang lah. Itu. Saya pakai lalu lintas gitu ya. Ya takut aja, takut gitu. Kayak dulu culik gitu, takutnya. 잊으려 할수록 더욱 또렷해지는 기억. Masih sedikit itu ya. Kadang-kadang dilupakan gitu. Tapi ingat gitu. Lupa lagi tuh, asal mimpi lagi, asal tidak gitu. 위안부 생활로 인해 결혼을 할 수 없었던 할머니에게는 자식이 없다. 현재는 조카 가족들에게 의지해 살고 있는 신세다. 마땅한 수입이 없는 7 식구 생활은 궁핍하기만 하다. Sekarang parah kok, jadi bengkak-bengkak gitu. Kayak saya kan jadi panik ya, merasa sendiri yang ngurusnya, jadi bingung gimana caranya gitu. Terus kan ada jaminan sosial dari pemerintah, cuman 4 bulan sekali dikasihnya. 위안부 피해자 에마 할머니는 지난 5월 한 맺힌 삶을 마감했다.